परमेश्वर का धन्यवाद सानू करते रहना चाहिए गा। जानते परमेश्वर ने जिन्नी सृष्टि की है, चाहे वह चांद आ, सूरज आ, सितारे आ, धरती का वातावरण, जीव जंतु आ, पेड़ पौधे आ, फल देने वाले रुख आ, वो सारा कुछ परमेश्वर ने किहदे लई बनाया? आदम दे लई। किहदे लई बनाया? आदम दे लई, इंसान दे लई बनाया। जानते हर एक चीज सानू कुछ ना कुछ देंदी है। हालेलुया। असीं सफर च जा रहे सी और मैं भाई नूं दस रहा सीगा, मैं कहा सूरज तो आपां नूं विटामिन डी मिलदा गा, मिलदा या नहीं मिलदा गा? ਉਹਨੇ बनाया, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਲਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੱਕੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। फसलों तो अनाज प्राप्त होता है। देखिए धरती ते बनाई हुई हर एक चीज इंसान को कुछ ना कुछ देती है। परमेश्वर ने रुख लाया ते ऑक्सीजन मिलता, फल मिलता, लकड़ी मिलती। और जानते बड़ी खूबसूरत गल यह कि जिन्ना कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो परमेश्वर के आज्ञाकार है, वो ईमानदारी नाल अपना काम कर रहे हैं। जिन्ना कुछ इंसान को चाहिए इंसान वो दे रहे। और अज इंसान देखिए सारा कुछ इंसान दे लिए है ते सारियां वस्तुएं इंसान को कुछ ना कुछ देंदी है। कोई पशु रखदा है तेनों दुध मिलदा है। रब हालेलुया, हालेलुया। सारियां चीज़ां इंसान को कुछ ना कुछ देंदियां हैं। और जानते हैं वो परमेश्वर को कुछ नहीं देंगे। सूरज का परमेश्वर को कोई फायदा नहीं है, या सूरज का परमेश्वर को कोई लाभ नहीं है। धरती दी जड़ियां चीज़ां ने, धरती के जिहड़े जीव जंतु है, पेड़ पौधे, सारा कुछ आदम दे लई है, आदम दी जरूरतां नूं पूरा करन दे लई है। ओहदे विचों वो सारे वफादार ने। और जानते हैं परमेश्वर इंसान तो कुछ चाहता है, परमेश्वर इंसान तो कुछ चाहता है। वो की चाहता है? जिवें दूसरियां चीज़ों चों सानू फल मिल रहा है, एवें साडी जिंदगी चों परमेश्वर नूं फल मिले। बाइबल यीशु मसीह ने कहा, मैं तुहानूं इस लई चुनिया है अते ठहराया है कि तुसीं फलदायक हो। हुण साडी जिंदगी चों प्रभु नूं फल नहीं मिल रहा। साडा फल की है? धीआं पुत्र साडे पैदा होए, साडा फल नहीं है, ये खुदा दी आशीष है। उन्हें कहा सीगा वो वादा पूरा हो रहा है। तुसीं धन संपत्ति विच वध रहे हो, आशीषित हो रहे हो, ब्लैस हो रहे हो, ये तुहाडा फल नहीं है, ये परमेश्वर दी आशीष है जिहड़ी उन्हें दई दित्ती सीगी। तुसीं ब्लैस होवो, तुसीं वधो फुल्लो। हालेलुया। परमेश्वर का फल की है? परमेश्वर का फल है जब एक व्यक्ति अपना आप उन्हें दे देता है। हालेलुया। एक व्यक्ति अपना जीवन उन्हें दे देता ते ओदे जीवन जो परमेश्वर को महिमा मिलनी शुरू होती है। हालेलुया। असल दे विच अज हर एक चीज वफादार है। सूरज अपना काम कर रहा है, पेड़ पौधे अपना काम कर रहे हैं, जीव जंतु अपना काम कर रहे हैं। अज इंसान ही है जिहड़ा परमेश्वर को अपना फल नहीं दे रहा। हालेलुया। कलाम च की लिखिया, भेड़ तो वो खुश नहीं होया, बलिदान उन्हें नहीं चाहे। प्रभु कहता मैं इसलिए आया हाँ, हे पिता तेरी इच्छा पूरी करा। ये साडा फल है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना साडा फल है। इहो ही तो प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। जानते एक बार प्रभु यीशु मसीह बैठे सी, ओदे चेले
ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਠਹਿਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿਓਗੇ, ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇੜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਿਯਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਲੇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਲੇਟ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਇਸਰਾਇਲ, ਤੇਰੇ ਮੋੜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਖੋਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਸਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਚੰਗਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਏ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਖੋਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ
देंदा। हालेलुया। देखिए दूसरा पतरस 1 अध्याय ਉਹਦਾ 1 वचन की कहंदागा, पढ़िए कोई पंजाबी दे विच इस नूं। दूसरा पतरस 1 अध्याय 1 ਦਾ 1 वचन पढ़ांगे। दूसरा पतरस लिखम शमौन पतरस जेड़ा यीशु मसीह दा दास है ਅਤੇ रसूल ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਅਮੋਲਕ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਅਮੋਲਕ। ਅਮੋਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇਚਾ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਉਸ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ नहीं है। हालेलुया। शिमोन पतरस की ओर से। शिमोन पतरस कौन? पतरस का पहला नाम किया शिमोन। परमेश्वर ने ओदे नाम नू बदलिया, यीशु मसीह ने क्या? शिमोन हुण अज तो तू पतरस अखवाएगा। इसलिए वो दो नाम नू यूज कर रहा है। हालेलुया। शिमोन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। केड़ा विश्वास प्राप्त किया? बहुमूल्य। बहुमूल्य का मतलब विश्वास की कोई भी कीमत नहीं है। ते ये सानू की होया है? प्राप्त होया है। विश्वास सानू की होया है? प्राप्त। तुसी ये नहीं कह सकते जी मेरे अंदर विश्वास नहीं। बाइबल कहता है, पतरस समझाउंदागा कि तुसी वो विश्वास नू प्राप्त कर लिया है। ये प्राप्त तुहानू किवें होया है? उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। सानू विश्वास प्राप्त किदे नाल होया है? यीशु मसीह दी धार्मिकता के द्वारा। ਇਹਦਾ मतलब है मेरे ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨੇਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ की धार्मिकता के द्वारा। ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। देखिए इसे गल दे सानू विश्वास मिलिया है ना। इसे गल उपर सानू विश्वास मिलिया है। अज तुहाडे कोले नेचा है और धरती दे उपर सब तो कीमती चीज केड़ी है? नेचा। विश्वास नू खरीदिया नहीं जा सकता। रब हालेलुया। पतरस अगे समझाता है, कहंदा तुहाडी परखी होई नेचा नाशवान सोने नालों भावें ओ भारे मुੱਲ ਦਾ है, अत कीमती। सोना भी तुहाडी नेचा दे बराबर नहीं है। धरती की कोई भी चीज तुहाडी नेचा दे बराबरी नहीं करती। हालेलुया। क्योंकि नेचा कित्थों आई है? ये विश्वास कित्थों आया? ये विश्वास परमेश्वर दे जिउंदे वचन तो तुहाडे अंदर आया है। हालेलुया। कलाम कहंदा पतरस की पत्री में लिखा है, कहता तुसी नाशवान बीज तो नहीं परमेश्वर दे जिउंदे कलाम तो जन्म लिया है। किथों जन्म लिया है? परमेश्वर दे जिउंदे कलाम तो, परमेश्वर दे पवित्र वचन तो, जो परमेश्वर दे अंदर रहता है, ओदे द्वारा तुहानू नेचा प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई। प्राप्त मतलब ये कितों आई आ, ये मेरे अंदर नहीं सीगी। ये नेचा किहदे अंदर सीगी? ये नेचा यीशु मसीह दे अंदर सी। हालेलुया। यीशु मसीह दे अंदर नेचा कित्थों आई? वो पिता परमेश्वर दे अंदर सी। और नेचा किहदे अंदर सीगी? परमेश्वर दे अंदर नेचा सीगी। हालेलुया। आप आज नेचा दे बारे सीख रहे हैं, विश्वास दे बारे सीख रहे हैं कि सानू नेचा की हुई है? प्राप्त हुई है। वो नेचा मिली है जिदा कोई भी मुੱਲ नहीं है। अगर संसार में पूछो सब तो कीमती चीज की है? संसार वास्ते पैसा है, सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है।
ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਨਿਚਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਲਾਮ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ क्षमा ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ। ਯਹੂਦਾ 1:3। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੇਚਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ? ਨੇਚਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਤਨ ਕਰੋ। आमीन। की करो? यत्न करो। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था। देखिए यहूदा है। ये यहूदा कौन है? ये यहूदा प्रभु यीशु मसीह दा भाई है। किवें? मरियम ते यूसुफ दा बेटा। मरियम ते यूसुफ दा बेटा है। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा पैदा हुए, पर यहूदा, याकूब, शिमोन जिन्ने भी 4 भरा ने वो मरियम ते यूसुफ तो पैदा होया। उन्हां विचों एक यहूदा है। हालेलुया। हालेलुया। यहूदा कहंदा कि जद सारे ने लिखिया, कहंदा मैं भी तुहानू उद्धार दे विषय ते लिखना चाहता सीगा, मुक्ति दे बारे दसना चाहता सी, ते मैं बड़ा प्रयत्न कर रहा सी, बड़ी कोशिश कर रहा सीगा, मेहनत कर रहा सीगा। हालेलुया। उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह सब जाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। कितना लोगों को सौंपा गया? पवित्र लोग। केड़े पवित्र लोग? जेड़े यीशु दे लहू नाल धो दिते गए, जेड़े यीशु दे लहू दे नाल पवित्र कर दिते गए, उन्हां नूं विश्वास इक्को वार सौंपिया गया। हुण इत्थे ध्यान दईए, कहंदा उस विश्वास दे लई की करो? यत्न करो। उस विश्वास दी सांभ करो, उस विश्वास दे विच बने रहो। जानदे शैतान दी सब तो वड्डी कोशिश की है? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੇਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, प्रभु करो दूर चले जाओ। पर बाइबल की कहंदागा, जब परमेश्वर ने एक कुल नूं मिस्र चों बाहर कढिया ते जिन्हां ने विश्वास नहीं रखिया, विश्वास नूं छड्ड दिता, हालेलुया, उन्हां नूं नष्ट कर दिता। ਤੁਹਾਡੇ अंदर जिहड़ी निच है सब तो कीमती है, सब तो ज्यादा शैतान अटैक करेगा ਤੁਹਾਡੀ नेचां नूं खराब करन दे लई। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਹੇ, ਯਿਸੂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫੜ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਨੇਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੂੰ
जिस वचन द्वारा तू विश्वास किया है, तेनों पता है तू वो वचन कित्थों सीखिया ते किन्ने तेनों सिखाया आते उस वचन को फड़ के रख। हालेलुया। देखिए ये विश्वास प्रभु ने तुहानू तोहफे विच दिता अते इस विश्वास नाल तुसीं अपनी जानां दा उद्धार पाया है। इस विश्वास को सांभण दी जिम्मेवारी किहदी है? तुहाडा बर्थडे है किसी दा, तुसीं भी सैलीब्रेट कीता और कोई तुहाडे घरे आया तुहानू एक गिफ्ट दे के गया, महीने बाद आके पुछदा है तुहानू बई ओ गिफ्ट दा की कीता तू, या तुसीं पुछदे जिन्हों गिफ्ट दिंदे हो बई तैनूं मैं गिफ्ट दित्ता सी ओहदा की बनिया? नहीं, ओहदी सांभ किन्ने करनी है? जिन्हों गिफ्ट मिलिया है। परमेश्वर ने तुहानू एक गिफ्ट दिता है, तोहफे तो विश्वास बख्शिया है, इनू तुसीं संभाल के रखना है अते इहदे विच उन्नति करनी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए विश्वास लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। विश्वास एक थां ते टिकिया नहीं, विश्वास वधदा है। कई जगह दे पत्रस कहंदा है तुसीं अपनी नेचा विच वधदे जाओ, तुसीं विश्वास विच उन्नति करो, तुसीं विश्वास विच वधदे जाओ। हालेलुया। ये विश्वास साडे अंदर पाया गया है। ये विश्वास किन्ने पाया साडे अंदर? परमेश्वर ने। और इस विश्वास के द्वारा जानते हैं, ये विश्वास के द्वारा यही विश्वास किहदे अंदर सी? नबियां च। ये विश्वास किहदे अंदर सी? रसूलां च। इसे विश्वास ने एलिया ने कहा ना तां त्रेल पैगी ते ना वर्खा होएगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उदा ही करता सीगा। बोलिया किन्ने सीगा? एलिया ने। एलिया ने पहला सलाह नहीं की प्रभु जी मैं हुण आकाश बंद करन लगा ते तू बंद कर दी। उन्हें पहला प्रार्थना नहीं की प्रभु जी मैं आकाश बंद कर दिया ते उवें होना चाहिए जिवें मैं कहां। उन्होंने विश्वास है जे मैं बोल दिता है तो आकाश को बंद होना पैना, त्रेल नहीं पैगी, मैं बोल दिता है। कोई घमंड नहीं है कि मैं बोलता है, घमंड नहीं है, ये संपूर्ण निच है। हालेलुया। विश्वास एफएसियां 3:12 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਧੋਈ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਢੋਈ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 3:12 ਦੇ ਵਿੱਚ जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हिंदी च बहुत सुंदर लिखा है। हालेलुया। जिसमें हमको, देखिए तानू नंबर 1 जो गल कहंदा, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस, साहस मतलब दलेरी, साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हालेलुया। तानू की मिला है? विश्वास कर देना परमेश्वर नेड़े आउंदा अधिकार। ताई तां आपां हे पिता कह के पुकारते हैं। हालेलुया। आपां बाप कहने हैं पिता नूं, अब्बा कह के पुकारते हैं, वो साडा पिता है। और संसार के लोग नहीं, वो डरते हैं जे दीवे च तेल ना पाया तो आन के नप लेगा, जे प्रसाद ना चढ़ाया तो आके नप लेगा। आ सुखना सुखी जे पूरी ना की, पर साडा बाप इदां दा नहीं, जिन्हों असीं मनदे आ, जिहते असीं नेचा कीती है, जिन्हें साडे अंदर नेचा पाई है, वो साडा बाप है। सानू उहदे कोले दलेरी है, उहदे नेड़े आउण दा अधिकार मिलिया है। जिद्दां तुसीं अपनी नेचा खो दोगे उदन ये दोवें चीज़ां तुहाडी जिंदगी चों खत्म हो जाणगीआं। पिता दे कोल आउण दा अधिकार खत्म हो जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग जाना है ना आपां, विश्वास है। स्वर्ग क्यों जाना हैगा? वो साडे बाप दा घर है, वो साडे
बाप दा घर है। जो बेटा घरे आउंदा है ना तां पुछदा नहीं है बाप मैं घरे आ जा, कि पुछदे हो तुसीं घरे आउण लगे? नहीं, बड़े उत्साह नाल आपां नूं पता है अपना घर है। इसे तरह ही विश्वास करने दे द्वारा तानू ते मैनू स्वर्ग दे विच पिता दे नाल रहण दा अधिकार मिलिया। हालेलुया। ते जे तुहाडे अंदरों नेचा खत्म हो गई, जे विश्वास तुहाडे अंदरों चला गया, ये अधिकार खत्म हो जाएगा। तुहाडे अंदर परमेश्वर दे कोले जाण दी दलेरी खत्म हो जाएगी। तुहानू डर लगेगा। की लगेगा? आदम नूं लगा या नहीं लगा? अगे जो भी परमेश्वर आउंदा सीगा, हालेलुया, जद परमेश्वर आउंदा सीगा तां आदम खुश हुंदा सीगा, मेरा पिता, मेरा रचनहारा, मेरा परमेश्वर आ गया, मैं इहदे नाल गल करांगा। ओहदे नाल बैठा रहिंदा सीगा, ओहदे नाल सैर करदा सी, गल्लां करदा सीगा। जिस दिन उन्हें पाप कीता, उन्हें आज्ञा नूं तोड़िया, ओहदी इच्छा पूरी नहीं कीती, पाप करने दे कारण लिखिया वो लुक गया। हुण ओहदे सामने आउण दा अधिकार खो बैठा, ओहदे सामने आउण दी दलेरी खो बैठा, लुक गया। जब पिता परमेश्वर आया, उन्हें कहा हे आदम तू किथे है? कहंदा मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। की हो गया? पहला आदम नहीं सी डरदा। पहला जब परमेश्वर की आवाज सुनदा सी, आनंद हुंदा सी, खुश हुंदा सीगा, मेरा बाप आ गया, मेरा प्रभु आ गया। हालेलुया, हालेलुया। पर आप दी मर्जी पूरी करदे करदे ओहदी हजूरी ते आउण दा अधिकार खो बैठा। आप दी मर्जी ना जीवन बिताउंदे बिताउंदे, आप दी इच्छा ना चलदे चलदे वो दलेरी खो बैठा जिहड़ी ओहदे कोले आउण दे लई मिली सी। हालेलुया। अज इंसान एवें दा ही है, प्रभु कोले आउण दा अधिकार खो बैठदे आ। हालेलुया। बंदगी च बैठिया भी डर लगदा, वचन नूं सुन लग्या भी डर लगदा। क्यों? पश्चाताप करके वापस आ जाओगे? नहीं लगेगा। जानते एक दिन मैं सोच रहा सीगा, परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने सारा कुछ बना लिया, फिर आदम नूं क्यों बनाया? हालेलुया। जानते आप जिहड़े इंसान आ, आप परमेश्वर नूं मत देण लग पैंदे। कई बारी मार्था के कहंदी प्रभु जी तेनू चिंता नहीं है, सारा काम मैं कल्ली कर रही हूं, मेरी भैन बैठी नूं कह के मेरे नाल काम कराए। हालेलुया। एक दिन मैं सोच रहा सीगा कि जे पहला आदम बन जांदा ते परमेश्वर सूरज लाउंदा ते आदम ने कहना नहीं इत्थे नहीं लाउणा, इहनूं इधरले पासे ला। एवें सी ना? आपां एवें दे ही आ, प्रभु नूं मत देण लग पैने आ, प्रभु नूं सिखाउण लग पैने आ। हालेलुया। प्रभु जीवन का पेड़ इत्थे नहीं लगना चाहिए, इत्थों दी मैं ते हवा ने लंघना, आओ उत्थे ला, इस गुट च एवें एवें मत देनी सी, ओहदी सलाह देनी सी। उन्हें इसे करके सारा कुछ पहला बना लिया ते फिर कहता हुण बनावांगे। हालेलुया। क्योंकि अज भी लोग कहते ना जे प्रभु नूं पता ही तो फिर उन्हें भले बुद्धि सियाणा वृक्ष ही क्यों लगाया? अज भी कहते ना लोग। हालेलुया। लोग खुदा नूं मत देण लग पैंदे आ। परमेश्वर ने कहा भी जे इहनूं पहला बना दिता तां इह कहेगा कि मच्छियां पानी विच नहीं होणियां चाहिदियां, उपर होणियां चाहिदियां, धरती ते होणियां चाहिदियां, ते हाथी पानी विच होना चाहिए, पुट्ठी मत देगा। इसलिए परमेश्वर सारा कुछ बनाउण तों बाद कहंदा आओ आदम नूं बनाईए। हालेलुया। इंसान इदां दे ही आदम ने ओ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार खो दिता। इत्थे हुण वचन जो आप पढ़िया है, जिसमें हमको उस विश्वास करने से, उस पर विश्वास करने से, ध्यान ना सुनिए, कई कहते विश्वास ही करना है जिहदे ते मर्जी कर लो। कि जहर ते विश्वास कर सकते कि खा लेने कुछ नहीं होएगा? कर सकते हैं जी। विश्वास ही करना है, पत्थर ते कर लो, नहीं, उस पर लिखा गया उस एक मात्र जीवित परमेश्वर के विश्वास करने दे नाल, विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। भरोसा मतलब मेरा बाप है, भरोसा मतलब मेरा, आप जो पढ़ते हैं एक बेटा, छोटा बेटा अपने प्यो को संपत्ति बढ़ा लेंदा अते बाहर चले जाता,
ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਡਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਂ ਜੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਦਮ ਨੇ ਪਛਤਾਇਆ। ਆਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਖਵਾਇਆ। ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਜੋ ਨੇਚਾ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਦਮ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯਿਸੂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4:6 ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਨੇਰਿਓਂ ਚਾਨਣ ਚਮਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ कि परमेश्वर ही है। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके। किन्ने के अंधकार च ज्योति चमके? परमेश्वर ने। कदों क्या? उत्पत्ति दे विच, जद चानण नहीं सीगा, रोशनी नहीं सीगी। हालेलुया। देखिए, चानण जेड़ा है वो मनुख दे लई है, परमेश्वर दे वास्ते परमेश्वर स्वयं चानण है। हुण स्वर्ग जद जावांगे तां बाइबल च लिखिया उत्थे सूरज है ही नहीं आ, चंद्रमा है ही नहीं आ, तारे हैगे, उत्थे चानण कौन कर रहा है? परमेश्वर खुद कर रहे हैं। हुण धरती दे उपर चानण चाहिदा है। हालेलुया। धरती दे उपर की चाहिदा है? चानण चाहिदा है। आदम नूं रोशनी दी लोड़ है तां परमेश्वर ने चानण नूं पैदा करके दिता। हुण परमेश्वर इन्ने चिर तो है, आदि तो है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੀ ਪੈਗੀ? ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ज्योति होवे। और जानते हैं खास गल की है, परमेश्वर जद बोलता है तो उन्हें पता है जो मैं बोल दिता है ये हो चुका है। जो मैं बोल दिता है कि हो चुका है, हो चुका है। चानण दिखाई बेशक उस समय नहीं सी देंदा। हालेलुया। हालेलुया। चानण बेशक उस समय दिखाई नहीं सी देंदा, पर फिर भी उन्हें क्या? प्रकाश होवे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि रोमियो की किताब दे विच लिखिया है परमेश्वर उन्हां चीजां दे नाम इउं लैंदा है ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं इस तरह नाम लैंदा जो सन्मुख ने। चानण नहीं सीगा, परमेश्वर ने की किया? चानण होवे। इसदा मतलब वो अंदर विश्वास है। केड़ी आत्मा है? विश्वास दी आत्मा। हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਤਪਤੀ 1:1 ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੂੰਗਾ, ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਨੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 13 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ 4 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ। ਨੇਚਾ ਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਸਰਵ शक्तिमान परमेश्वर के अंदर है। कलाम की कहता, इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है। बोलो मेरे अंदर वही विश्वास की आत्मा है ਜਿਹੜੀ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ है। हालेलुया। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ इसीलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है। ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। जिन्हें क्या आकाश के पानी ऊपर चले जाओ, धरती के पानी एक जगह ते इकट्ठे हो जाओ, खुशकी विखे, ता ऐदा हो गया। पानिया दे अंदर कोई जीव जंतु नहीं सीगा, उन्हें क्या पानी जीव जंतुआं नाल भर जाण, ऐदा हो गया। परमेश्वर ये सब किवें कर रहे हैं? देखिए आपां परमेश्वर दे बच्चे हाँ या नहीं? परमेश्वर अपने बच्चों को अपने कम्मां दा भेद दिंदे ने। हालेलुया। ये गल्लां जिहड़ियां अज आपां सिख रहे हैं, संसार कोल ये गल्लां नहीं आ। संसार नूं पता नहीं वो काम किवें करदागा, पर मैनूं ते तुहानूं ये बाइबल दिता गया अते अपना आत्मा ने दे दिता कि परमेश्वर काम किवें करदागा, तां जो मेरे पुत्र धीआं सेम आत्मा दे नाल काम करन। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या आप पढ़ते हैं, तूफान आ गया, यीशु ने क्या पिता तूफान आ गया, बंद कर दे। इतना प्रार्थना की यीशु मसीह ने की क्या? हे तूफान शांत हो जाए। हालेलुया। चीज़ां नाल गल करदा यीशु मसीह, कई जगह जो प्रार्थना भी करता है, पर कई जगह जो चीज़ां नाल गल करता है। हे तूफान की हो जा, शांत हो जा। अंदर विश्वास है ना, जो मैं बोलता तो इन्हें होना पैना। हालेलुया। ओही विश्वास की आत्मा तुहाडे ते मेरे अंदर है, मेरे भैणों ते भरावों। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, उत्थे लिखिया परमेश्वर ने अपने पुत्र दी आत्मा नूं तुहाडे अंदर पाया। की दी आत्मा नूं? यसू मसीह दा आत्मा साडे अंदर है। विश्वास दा आत्मा, नेचर दा आत्मा तुहाडे अंदर है। ये वो आत्मा है जिन्हें लाजर की कब्र के मूहरे जाके कहा, हे लाजर बाहर आ जा। उन्हें ये नहीं किया पिता मैं आवाज मारांगा तो लाजर को जिंदा कर दी, ऐਵੇਂ नहीं उन्हें किया। हालेलुया। जैरुस की बेटी को जिंदा करने वास्ते प्रार्थना नहीं की, पिता मैं दुआ करांगा ते एक ही हो जाए, जी पवे। उन्हें क्या, हे बेटी, हे लड़की उठ पै। आज थोड़ा सीख के जाइए असल च विश्वास की परिभाषा की है। साडे कोले विश्वास है पर असीं काम नहीं लेंदे। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है। ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ? ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ।
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਾ ਦੀ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਨੇ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਸੇ ਨੂੰ 13 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਵਚਨ ਨੂੰ 4 ਦਾ 13 ਇਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨੀਚਾ ਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਨੀਚਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਨੇਚਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰੋਮੀਆਂ 4 ਦਾ 17 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। 4 ਦਾ 17 ਰੋਮੀਆਂ 4 ਦਾ 17। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਯਿਸੂ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਗਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਸਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਅਬਰਾਹਮ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ,
जो आप पढ़ते हाँ ते अब्राहम की स्थिति की है, जरा अब्राहम की स्थिति पढ़िए 9 वचन नूं, 4:9 वचन। उपरंत धन होना की सुनतिया दे लिए अथवा नहीं, गलत पढ़ रहे हो तुसीं। रोमिया 4:19 वचन। अति नेचा विचों ढीला ना हो, हाँ, नेचा विचों कमजोर नहीं होया। हाँ, भावें ओ 100 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਪਈ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ बोल के उन्होंने जिंदगी बदली है। हालेलुया। वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए शरीर के और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थी है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ कि जिन्ने ये प्रतिज्ञा दी वो सामर्थी है, वो मेरे लिए ये प्रतिज्ञा पूरी करेगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ परिस्थितियां देखते हैं, ਅਸੀਂ अपने हालात देखते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम के कारण किवें हो सकता है, मैं 250-300 रुपया कमाने वाला ते मैं महंगी चीज कित्थों खरीद लांगा। तुहाडियां परिस्थितियां नहीं, जिसने तुहानू कहा मैं तेनू आशीषित करांगा, मैं तेरे हाथ दे काम नू बरकत देवांगा, मैं तेनू सेठ ठहरावांगा, मैं तेनू पूछ नहीं ठहरावांगा, ओदी प्रतिज्ञा ते विश्वास करना होएगा, ओदी प्रतिज्ञा ते निचा करके बोलना होएगा। मैं आशीषित हाँ, मैं ब्लैस हाँ, मेरा परिवार ब्लैस हाँ, मेरा काम आशीषित हाँ। जब तुसी बोलोगे परमेश्वर परिस्थितियां बदलना शुरू करेगा। तुहाडे अंदर केड़ी आत्मा है, बोलिए सारे बोले, विश्वास दी आत्मा तुहाडे अंदर है। तुसी जो विश्वास ना बोलोगे, विश्वास करो कि हो रहा है। यीशु ने की किया, जो को तुसी प्रार्थना करदे हो विश्वास ना मंगदे हो, नेचा कर लो, तुहानू मिल गया है कि तुहानू मिल जाएगा। तुहानू की हो जाएगा, मिल जाएगा। अब्राहम ने यही कीता सी। हालेलुया। परमेश्वर जानदे साडी प्रॉब्लम की है, जानदे अब्राहम दे अंदर नेचा सी, सारा दे अंदर नेचा नहीं सी। जब प्रभु दे दूत उन्हां दे कोले आउंदे आ तो अब्राहम नूं कहंदे, अब्राहम तेरी पत्नी कित्थे आ? आउंदे साल ही उहदे घरे बेटा पैदा होएगा। जेहड़ी सारा सीगी ਉਹ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੁੱਖ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ नहीं है, किवें हो सकता है? अब्राहम ना तो अपनी चिंता करता है ना पत्नी की चिंता करता है, वो परमेश्वर को कहता है जिन्ने गल कही वो सामर्थी वो पूरा करेगा। तो हालेलुया। देखिए एहो विश्वास है। परमेश्वर इदा ही काम करते ने, परमेश्वर का काम करने का तरीका इहो ही आ। हालेलुया। क्यों प्रभु बार बार कह रहे तेरी नेचा ने चंगा किया, जा बेटी जा बेटे तेरे नेचा ने चंगा किया? क्यों उन्होंने बार बार ये कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहते आ दूजे लोग भी विश्वास करने ते चंगे हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कहना वही विश्वास की आत्मा हमारे बीच में, वही विश्वास की वही आत्मा तुहाडे अंदर है, जिस विश्वास के नाल अब्राहम ने ताकत पाई, सारा ने सामर्थ पाई। हालेलुया। इक्की वचन पंजाबी च पढ़ी, 4:21 रोमियो। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੇਚਾ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹਦਾ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦੇ
ਆਮੀਨ। ਜਿਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, हे ਅਬਰਾਹਮ, ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਖਵਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਬਰਾਹਮ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ, ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਠਿਨ ਹੈ? ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਲਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, 4:17। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਾਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਾਣੋ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਇਸਹਾਕ ਅਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वचन की कहता, और जैसा लिखा है मैं तुझे बहुत जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया है और जो मरे हुओं को जलाता है और जो बातें हैं नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वो है। आज देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਬਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਡੇਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਦਰ ਭਾਅ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਹਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਿਹਾਜੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ? ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਤਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾਗਾ ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੀਏ, ਅਜੇ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਇਹ ਨਬੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਨਬੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਬੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਜ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਨੇ। विश्वास किया जो मरे हुओं को जलाता है और जो बातें है नहीं, जो बातें है नहीं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੀਵ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾਗਾ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾਗਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ, ਦਾਰੂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਫੇਦ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਸਾਰਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈ ਫੇਥ,
विश्वास के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। होर बहुत गल्लां ने विश्वास ते सिੱਖਣ वालियां, पर जिन्ना तुसीं अज सिੱਖਿਆ ਗਿਆ बिलीव करना है, नेचा करके चलना है। हालेलुया। तुहाडियां 90% मुश्किल हल हो जाएगी जिवें वचन सुनिया है ना, एवें ही फॉलो करोगे। तो आइए अखां नूं बंद करें।